اوے ریت تے پتھراں اُتے پھرن گسیٹ دے، ریت تے پتھراں اُتے پھرن گسیٹ دے، بدن تے داغ پہ گئے جویں پھل نے چھیت دے، درد مند ویکھ پے اکھیاں میٹ دے، پر ترس نہ کھاوے ہرگز ٹھولا کفار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ حضرات ذی وقار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو تکلیفاں پہنچائیاں جا رہیاں نے، تے شرط ایک ہی ہے، بلال تینوں چھڑ دواں گے، مصطفیٰ دا دامن چھڑ دے، بلال تینوں آزاد کر دواں گے، بلال تو انج کر اللہ دی توحید دا نکارا کھڑکانا بند کر دے۔ حضرت بلال نو اے ظالم ڈانگا مار دے نے، پتھر مار دے نے، تے حضرت بلال آندے نے اللہ کا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا، تے جنوں قبر وچ بھی کوئی پٹدا نہیں، دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا، تے جنوں قبر وچ بھی کوئی پٹدا نہیں، تے جیڑا رکھے عقیدہ توحید والا کسے غیر اگے جا جھکدا نہیں، تے جیڑا رکھے عقیدہ توحید والا کسے غیر اگے جا جھکدا نہیں، تے جس جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے اور ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں، تے پاویں کلی دا روے نا ککھ یارو ساتھوں دامن کریم دا چھٹدا نہیں، تے 1,24,000 وچوں نہ کوئی آیا تے نہ کوئی آنا ہے، 1,24,000 وچوں نہ کوئی آیا تے نہ کوئی آنا ہے، میرے آقا جیا رب نے کوئی نہیں ہور بناونا ہے، میرے آقا جیا رب نے کوئی نہیں ہور بناونا ہے، تے بوئے بوئے تو منگنا بری گل تے بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی، بوئے بوئے تو منگنا بری گل تے کوئی چیز نہیں بری سوال ورگی، ہستی ڈٹھی نہیں اس جہان اندر بی بی آمینہ دے کوئی لال ورگی، تے روزی جویں بھی کماوے کوئی بندہ تے روزی کوئی نہیں رزق حلال ورگی، تے حافظ کنیاں صدیاں بیت گئیاں سنی نہیں اذان بلال
بلال ورگی سنی نہیں ہو اذان بلال ورگی صحابہ دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے صحابہ دتیاں نے جانا صحابہ دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا وال دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا وال دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے صحابہ دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آپ دی ذات اقدس تے اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا تو بعد نبی علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھن تو بعد جو آیا مبارکہ مقدسہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کر چکے ہیں اللہ رب العالمین دے کولوں درد دل نہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں اس آیا مبارکہ دے مطابق حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات ذی وقار اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے اور او دا فضل و کرم ہے کہ جس مالک نے جس خالق نے سانو اس گئے گزرے مادی پرفتن دور دے اندر اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے دعا کرو اللہ اج دی حاضری قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا ایک حدیث پاک دے اندر نبی علیہ السلام نے اس بندے نو جنت دی خوشخبری دیتی ہے کہ جس بندے دیاں چند گھڑیاں اللہ دے دین واسطے لگیاں اگر اللہ دے دین واسطے اللہ دے گھر دے اندر کچھ ٹائم لگ جائے تو انہوں معمولی نہ سمجھیا کرو اللہ دے دین واسطے لگیا ہویا وقت بڑا قیمتی وقت ہے نبی علیہ السلام تشریف فرمان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے نال کھڑے نے آپ دے کولوں دی ایک جنازہ گزریا نوجوان آدمی فوت ہویا او دا جنازہ گزریا اس میت دے ورثاء نے نبی پاک نو اے عرض کیتی سونیا ساڈے اس نوجوان دا جنازہ پڑھا دو تو نبی علیہ السلام اس نوجوان دی نماز جنازہ پڑھان واسطے ٹر پئے سیدنا حضرت عمر فاروق چونکہ جلالی طبیعت دے مالک نے عرض کر دینے سونیا اے دا جنازہ نہ پڑھایا جے
کیونکہ یہ بندہ گناہگار ہے، یہ بندہ فاسق تے فاجر ہے، لیکن اس دے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام او دی نماز جنازہ پڑھان واسطے چل پے۔ آپ فرماندے نے عمر اگر میرے جنازہ پڑھان نال اللہ انہوں معاف کر دے تے سودا مہنگا کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھان واسطے گئے، صفاں لگیاں، آپ نے لوگاں وال منہ کر کے اعلان کیتا کہ اے لوگو، اے جس نوجوان دی میت پئی ہے فلاں بن فلاں ہے، کسے بندے نو یہ کوئی نیکی یاد ہوئے، انہیں زندگی اندر کوئی نیکی کیتی ہوئے تو میں نو دسو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کر دے سونیا میں نو اس بندے دی ایک نیکی یاد ہے۔ لوگاں دیاں نیکیاں بھی یاد رکھنیاں چاہی دیاں نے، اسی لوگاں دے عیب، لوگاں دیاں غلطیاں تے یاد رکھنے ہیں، پر اسے کسے دیاں نیکیاں یاد نہیں رکھ دے، نیکیاں نو فراموش کر دینے ہیں، لیکن برائیاں نو یاد رکھنے ہیں۔ کہنے لگا سونیا میں نو یہ ایک نیکی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا جلدی دس یہ نیکی کی ہے؟ کہنے لگا سونیا ایک رات دشمن نے مسلمانہ تے حملہ کر دیتا، اس نوجوان نے ایک رات اللہ دے دین واسطے مسلمانہ دی جماعت دا پہرا دیتا سی، کوئی دشمن مسلمانہ دے قریب نہ آئے، اس واسطے انہیں ایک رات اللہ دے دین واسطے صرف کر دیتی۔ میں نو ہو رہے دیاں نیکیاں نہیں یاد، لیکن میں نو اے یاد ہے کہ انہیں ایک رات اللہ دے دین واسطے لائی ہے، ایدی ایک رات اللہ دے دین واسطے صرف ہوئی ہے۔ تو نبی پاک نے او دی نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ پڑھان تو بعد آپ نے اپنے مبارک ہتھاں نال انہوں قبر اندر اتاریا، قبر تے مٹی پان تو بعد میرے آقا فرماندے نے اے مرنے والے اینا سارے لوکاں نے سمجھیا سی شاید انکا من اہل النار، تو جہنمی ہے، لیکن میں رب دا سچا نبی اللہ دی وحی دے ذریعے اس بات دا اعلان کر رہا، او جیڑی تیری ایک رات زندگی دیاں چند گھڑیاں اللہ دے دین واسطے لگیاں سی، اللہ نے او گھڑیاں قبول کر کے ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے تینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ دے دین واسطے اگر وقت لگ جائے تو انہوں معمولی نہ سمجھیا کرو، بڑا قیمتی وقت ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ دی نظر دے اندر سارے انسان برابر نے، کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی فضیلت نہیں، کسے کالے نو کسے گورے تے کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی فضیلت نہیں، کسے اجمی نو عربی تے عربی نو اجمی تے کوئی فضیلت نہیں، کسے غریب نو امیر تے فضیلت نہیں، امیر نو غریب تے فضیلت نہیں۔ اللہ دی نظر اندر سارے انسان برابر نے، سارے انسان اکو جائے نے۔ ہاں اللہ دے ہاں عزت والا کون ہے؟ تمام دنیا دے لوگاں دے وچوں، تمام لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ اللہ دے ہاں عزت والا کون ہے؟ اسی سمجھنے ہاں شاید جدے کول دنیا دا پیسہ زیادہ ہے وہ عزت والا ہے، جدے کول گاڑی بنگلہ موجود ہے وہ عزت والا، لوگوں نو سلوٹ مار دینے، جدے کول جناب بہت بڑا عہدہ ہے لوگوں نو سلوٹ مار دینے، وہ بڑا عزت والا، یہ ساڈیاں نظراں دے اندر وہ دی عزت ہے، لیکن اللہ دے ہاں کس انسان دی عزت ہے؟ اللہ دے ہاں سب تو زیادہ وقار والا کون ہے؟ کیونکہ اللہ دے ہاں انہاں بنگلیاں دی کوئی عزت نہیں، انہاں کوٹھیاں دی کوئی عزت نہیں، انہاں عہدیاں دی کوئی عزت نہیں، انہاں رنگ دیاں گوریاں دی کوئی عزت نہیں۔ حضرات ذی وقار، اللہ دے ہاں کس انسان دی عزت ہے؟ رب دا قرآن سماعت فرماؤ، اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اس بات کا اعلان کر دیتا کہ میرے ہاں کون عزت والا ہے، میرے ہاں کون احترام والا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ
अली मुनखबीर। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने बेशक असां सारे लोगां नू एक मर्द दे विचों ते एक औरत विचों पैदा कीता है और ए इन्हां दे कबीले बना दिते, बरादरियां बना दित्तियां, इन्हां दे जत्थे बना दिते। ए कबीले बरादरियां किस वास्ते बनाइयां ने, ए खानदान किस वास्ते बनाए ने, ताकि लोगां नू एक दूसरे दा तारफ हो जाए। सवाए तारफ तो होर इन्हां दा कोई मकसद नहीं। अल्लाह सोनिया जे सारे दे सारे तेरी नजर दे अंदर बराबर ने, तू सारियां नू एक मर्द ते एक औरत विचों पैदा कीता है। किसे कबीले नू दूसरे कबीले ते कोई फजीलत नहीं, किसे बरादरी नू किसे दूसरी बरादरी ते कोई फजीलत नहीं। अल्लाह फिर तेरे हाँ इज्जत वाला कौन है, तेरे हाँ एहतराम वाला कौन है? अल्लाह फरमाते ने इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा मेरे तो डरन वाला है, जिहदे दिल दे अंदर जिन्ना ज्यादा मेरा डर होएगा, मेरे हाँ उन्ना ही तकवे वाला होएगा, उन्ना ही ज्यादा एहतराम वाला होएगा। हजरत जी वकार एक बहुत बड़ा बादशाह है, बड़ा शहनशाह है, बड़ियां दौलतां वाला, बड़ियां मुरब्बियां ते कोठियां वाला है, लेकिन एदे दिल दे अंदर अल्लाह दा खौफ नहीं, एदे दिल दे अंदर अल्लाह दा डर नहीं, एदे दिल दे अंदर तकवा कोई नहीं। दूसरे पासे एक बंदा बड़ा गरीब ते कंगाल है, फटे पुराने कपड़े पाण वाला, अल्लाह अकबर कबीरा, एदे पैरां दे अंदर जुत्ती भी कोई नहीं, फटे पुराने कपड़े पा के ए मस्जिद दे अंदर आके बैठा है, अल्लाह अल्लाह करन दे आए। अल्लाह जुल जलाल दी अजमत नू गवाह बना के आना, अल्लाह दे हाँ उस शहनशाह ते बादशाह दा कोई एहतराम नहीं, कोई इज्जत नहीं। अल्लाह दे हाँ अगर एहतराम है, अल्लाह दे हाँ अगर इज्जत है, ते इस बंदे दी है जेड़ा फटे पुराने कपड़े पा के अल्लाह तो डरदिया होया आके मस्जिद विच बैठा है। हजरत जी वकार पता लगा इस दौलत दी, इस इन्हां ओहदियां दी और इस वजारत ते सदारत दी अल्लाह दे हाँ कोई अहमियत नहीं। अल्लाह दे हाँ तेरी नेकी दी अहमियत है, तेरे दिल अंदर तकवा होना चाहिए, अल्लाह दा डर होना चाहिए, अल्लाह दा खौफ होना चाहिए। ये ना समझी मैं बड़ी बरादरी वाला, मेरा तो बड़ा एहतराम है, मेरी ते बड़ी इज्जत है, अल्लाह दे हाँ तेरा कोई एहतराम नहीं। अगर तेरे दिल अंदर अल्लाह दा खौफ नहीं, अगर तेरे दिल अंदर अल्लाह दा डर नहीं, मिसाल दे के तेनू समझा देना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक पैगंबर इस्लातो वसलाम दा दौर है। मेरे आका दे दौर दे अंदर अबू जाल बेईमान, ए रंग दा भी बड़ा सोहना है भी बहुत बड़ा सरदार है भी बड़ियां जमीना जायदादां वाला है, लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह जुल जलाल दे हाँ एदा कोई एहतराम ही नहीं, एदी कोई इज्जत नहीं। एक अबू लाब बेईमान है भी बहुत बड़े ओहदे वाला है, रंग दा भी बड़ा सोहना है भी बहुत बड़ा सरदार है, एदी बरादरी ते कबीला भी बहुत बड़ा उच्चा ते बहुत बड़ा बुलंद है, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम एदे बारे फरमा रहे ने तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। और मेरे नबी नू गालियां देण वाले और मेरे नबी नू बुरा कहण वाले तू तबाह बर्बाद हो जाए, तेरा माल भी तेरे कम ना आए, तेरी औलाद भी तेरे कम ना आए। ते दूसरे पासे हबशे तो चलण वाला काले रंग दा बिलाल है भी गुलाम है, ते एदी इज्जत किन्नी है, एदा एहतराम किन्ना है। मेरे आका मेराज ते जांदे ने, मेरे आका अली सलाम जन्नत दी सैर करदे मेरे आका अली सलाम दियां कन्नां दे अंदर आवाज पैंदी है,
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਏ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਜन्नत ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ एहतराम कादा है? ये तकवे दा एहतराम है, नेकी दा एहतराम है। ओ अबू जाल ते अबू लाब बेईमान हजरात ज़ी वकार उन्हां दा नामो निशान मिट गया है। अज उन्हां दे नाम ते नाम रखण वाला कोई नहीं, लेकिन एक काले रंग दा बिलाल है। हजरात ज़ी वकार ओदी इज्जत इन्नी है, अज भी ओदे चर्चे हो रहे ने, अज भी ओदियां गल्लां हो रही ने। लोग अपने बच्चियां दे नाम हजरत बिलाल दे नाम ते मुहब्बत नाल रखदे ने। तो अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु दा तज़किरा खैर करना चाहना। एक कौन हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने? हजरत ज़ी वकार हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बाप दा नाम रिबा है, बिलाल बिन रिबा इन्हां दा नाम है, और इन्हां दी मां दा नाम हमामा है। हजरत बिलाल दा बाप भी गुलाम है, हजरत बिलाल दा दादा भी गुलाम ते परदादा भी गुलाम। गुलामी दर गुलामी, गुलामी दर गुलामी, गुलामी वाली जिंदगी गुजार दे पे ने। और जान दे ना गुलामी वाली जिंदगी किन्नी अजियतनाक होया कर दी है। और गुलाम दी भी कोई जिंदगी हुंदी है, जेड़ा आउंदा है आके गालियां दे के चला जांदा है, जेड़ा आउंदा है आके मार के चला जांदा है, जेड़ा आउंदा है खरीद के लै जांदा है, जेड़ा आउंदा है बेच के चला जांदा है। गुलामी दी कादी जिंदगी है। हजरत बिलाल गुलामी वाली जिंदगी मक्के अंदर गुजार दे पे ने। हजरत ज़ी वकार 33 साल दा नौजवान बिलाल हबशीउन नस्ल ते मेरे पाक पैगंबर इस्लाम नाल इन्हां दियां मुलाकातां किवें होईयां और इन्हां नूं कलमा किवें नसीब होया, जरा गौर करदे जाना। हजरत बिलाल बकरियां चारदे ने उमैया बिन खलफ दियां, उमैया दे गुलाम ने ते उमैया बिन खलफ दियां बकरियां चारदे ने। हजरत ज़ी वकार हजरत बिलाल दी इन्हां मक्के दियां लोगां दे दिल अंदर कोई अहमियत नहीं, कोई इज्जत नहीं। आंदे ने हबशीओ नस्ल है, काले रंग दा, नक्श निहार भी कोई सोहने नहीं है, भी रंग दा काला है भी गुलाम है, ये भी कोई बंदा है। हजरत बिलाल नू कोई जानदा नहीं, हजरत बिलाल नू कोई मनदा नहीं। हजरत ज़ी वकार 33 साल उम्र हजरत बिलाल दी हो गई है ते उमैया बिन खलफ दियां बकरियां चारदियां ओ गारे हिरा जिथे पहली वही मेरे मुस्तफा ते नाज़िल होई है, बकरियां चारदियां उत्थे पहुंच जांदे ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम भी उस गारे हिरा दे अंदर जाके अल्लाह दियां इबादतां करदे ने। अजे आम मेरे आका ने नबूवत दा ऐलान नहीं कीता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ते हजरत अबू बकर सिद्दीक ये दोवें गारे हिरा अंदर जाके अल्लाह दियां इबादतां करदे ने। और मुफस्सिरीन लिखदे ने कि उस वक्त दी इबादत यही सी कि नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम जमीन व आसमान में गौर फिक्र करते सी कि आ जमीन किने बनाई है, आसमान किने बनाया है। हजरत ज़ी वकार मेरे पाक पैगंबर इस्लाम उत्थे बह के अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह नू याद करते। ते एक दिन मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दोपहर दे वेले तशरीफ फरमाने, मेरे आका नू भुख भी बड़ी लगी है, प्यास भी बड़ी लगी है। इधरों बिलाल बकरियां चारदा गारे हिरा दे करीब पहुंच गया है। अज वक्त ओए ना बिलाल मेरे मुस्तफा नू जानदा है, ना मेरे आका हजरत बिलाल नू इन्नी चंगी तरह जानदे ने। बिलाल बकरियां चारदा गारे हिरा दे करीब पहुंचे आ। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने यार अबू बकर इस गुलाम नू जरा मेरे कोल बुला। ते हजरत अबू बकर फरमांदे ने या गुलाम ए गुलाम जरा साडे करीब आ। हजरत बिलाल चलदे मेरे मुस्तफा दे कोल आए। आका फरमांदे ने ओए गुलाम तू किते उमैया बिन खलफ दा गुलाम ते नहीं? जी सरकार मैं उमैया बिन खलफ दा ही गुलाम हाँ। मेरे आका फरमांदे ने मैनू भुख बड़ी लगी है, प्यास ने परेशान कीता है, लिहाजा इन्हां बकरियां दे विचों एक बकरी दा दुध चो के सानू पिया दे। ते बिलाल आंदा है सोहणिया
इन्हां बकरियां दे अंदर कोई बकरी भी दुध देन दे काबल नहीं। मेरे आका फरमांदे ने चोन दियां इजाजतां तू दे दे, दुध अरशां वाला रब उतार दवेगा। ए बिलाल आंदा है जदों मैं तुहाडियां चेहरियां वल वेना सदके जान नू दिल करदा, इन्ने सोहणे ते खूबसूरत चेहरे ने, ते जदों गल्लां करदे हो मैनू हैरान होण नू दिल करदा है। जदों मैं कहना बकरियां दुध देन दे काबल ही नहीं ते बकरियां दा दुध किवें चोवोगे? ते हजरत अबू बकर आंदे ने ओए गुलाम इजाजतां तू दे दे, अगों तेरा कोई काम नहीं, अरशां वाला रब जाने या आमिना दा लाल जाने। आंदा है चलो कोई गल नहीं, जदों मेरियां बकरियां दुध देंदियां ही नहीं ते इजाजत ना, इजाजत दी केड़ी गल है? जाओ अगर चोई जांदी है ते चो लो, अगर दुध निकलदा है ते इन्हां बकरियां दे हवाने विचों दुध कढ लो। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दे कोल एक बकरी लियांदी गई है, मेरे आका इस्लाम ने बकरी दे हवाने नू हथ लाया, आका दे हथां दी बरकत नाल बकरी दा हवाना दुधो दुध हो जांदा है। हजरत जी वकार हजरत बिलाल आंदे ने मेरे दिल दे अंदर इस हस्ती दी मुहब्बत पैदा हो जाती है। मैं अपने घर चला गया, कुछ दिनों तो बाद मैं फिर आया, फिर इसी तरह का वाकया पेश आया। मैं आख्या मेरियां बकरियां दुध नहीं देंदियां। मुस्तफा ने फिर भी बकरी का दुध चो लिया, आप भी पीता, मैनू भी पिलाया ते अबू बकर सिद्दीक नू भी पिलाया। फरमांदे ने जदों आका दुध चोंदे ने और दुध चोंदिया चोंदिया मेरे दिल दे अंदर इस हस्ती दी मुहब्बत पैदा हो जाती है, प्यार पैदा हो जाता है। चंद दिन गुजरते ने मेरे कन्ना दे अंदर आवाज पैंदी है कि एक शख्सियत ने नबूवत का ऐलान कर देता है, उन्हें अल्लाह दी वहदानियत का डंका खड़का देता है। हजरत बिलाल आंदे ने मेरे दिल च तड़प पैदा होई, मैं वेखा ते सही किन्ने नबूवत का ऐलान किया है, अल्लाह दी तौहीद दा नकारा किन्ने खड़काया है। फरमांदे ने मैं चलदा चलदा आमिना दे लाल दे कोल पहुंचया, मैं पूछया क्या इन्हां ने नबूवत का ऐलान किया? लोगों दसिया हाँ इन्हां ने नबूवत का ऐलान किया है। हजरत बिलाल ने फौरन ही कलमा पढ़ लिया है, नबी पाक नाल कोई गल नहीं कीती, आप दे कोलों कोई दलील नहीं मंगी, बल्कि फौरन ही कलमा पढ़ लिया है। मुहब्बत के पहले ही दिल में जनाबे हजरात जी वकार मुहब्बत के पहले ही दिल अंदर मौजूद सी, और नबूवत का ऐलान सुनिया ते कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते ने। उसे वक्त ही नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। जदों हजरत बिलाल ने कलमा पढ़िया पूरे मक्के दे अंदर दुहाइयां मच जांदियां ने। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ लिया मुस्तफा दा, और हजरत बिलाल ने 8वें नंबर ते मुस्तफा दा कलमा पढ़िया। हजरत बिलाल तो पहला सिर्फ 7 बंदे मुसलमान होए ने, 8वें नंबर ते हजरत बिलाल ने कलमा पढ़िया। और हबशियां दे विचों गुलामां दे विचों सब तो पहले अगर कलमा पढ़िया तो हजरत बिलाल ने पढ़िया। और लोगों क़यामत दियां दीवारां तक जिन्ने हबशी मुसलमान हुंदे रहणगे, जिन्ने हबशियों नस्ल मुसलमान कलमा पढ़ते रहणगे, मेरे बिलाल नू बराबर सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि मेरे बिलाल ने इब्तिदा की है। जिहड़ा बंदा किसी नेकी दी इब्तिदा करता है, जिन्नी देर तक लोग उहदे ते अमल करते रहिंदे ने, उहदे तो फायदा उठाते रहिंदे ने, उस बंदे नू बराबर दा सवाब मिलता रहिंदा है। हजरात जी वकार ए देखो ना, ए मस्जिद है जिन्हां बुजुर्गां ने बनाई है, इहदी इब्तिदा कीती और कोशिशां कीतियां, मेहनतां कीतियां, जिवें भी ये मस्जिद तैयार कीती। हजरात जी वकार जिन्हां बुजुर्गां ने शुरू अंदर कोशिश कीती है, मेरा ईमान है और हदीस मुस्तफा दे हवाले नाल मेरा अकीदा है कि क़यामत दियां दीवारां तक लोग इस मस्जिद विच आउंदे रहणगे, नमाज़ां पढ़ते रहणगे, जिक्र अज़कार करते रहणगे, उन्हां बुजुर्गां नू बराबर दा सवाब मिलता रहेगा जिन्हां बुजुर्गां ने इहदे वास्ते मेहनत की है, कोशिश की है। हज़रात जी वकार बुनियाद अगर खलूस ना रखी जाए तो उहदे अंदर बड़ियां बरकतां हुंदियां ने। हज़रत बिलाल ने बुनियाद रख दी है। अज जाओ ना मक्के दे अंदर, जिन्हां ने उमरा कीता उन्होंने देखा होएगा कितने ज्यादा लोग हबशियों नस्ल उत्थे काबातुल्लाह दा तवाफ करने वास्ते आउंदे ने, और बड़े बड़े उन्होंने सियाह रंग ने, बड़े बड़े उन्होंने कद ने, उन्होंने वाल वेख के हजरत बिलाल दी याद
آ جاندی ہے، بلال دی یاد تازہ ہو جاندی ہے۔ حضرات ذی وقار قیامت دیاں دیواراں تک جننے حبشی مسلمان ہوندے رہن گے حضرت بلال نو برابر ثواب ملدا رہے گا۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے 8ویں نمبر تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، مسلمان بن جاندے نے۔ خبراں پہنچ دیاں ابو جال تک پہنچ جاندیاں نے۔ اے ابو جال بے ایمان چلدا چلدا امیہ بن خلف دے کول جاندا ہے۔ امیہ بن خلف نو جا کے آندا ہے، او امیہ تیرے غلام بلال نے بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا، تو کادا چودھری ہے، کادا تو سردار ہے، تیرے غلام نے کلمہ پڑھ لیا مصطفیٰ دا، اور جدی آسی مخالفتہ کر دے آ رہے ہیں اس مصطفیٰ دا کلمہ تیرے غلام نے پڑھ لیا، اور تیرے کو اپنا غلام ہی نہیں سنبھالیا جاندا۔ امیہ بن خلف سیخ پا ہو جاندا ہے۔ اے چلدا چلدا حضرت بلال دے کول آیا، حضرت بلال نو آندا ہے، اوے بلال میں سنیا ہے تو بھی آمنہ دلال دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے آئے۔ حضرت بلال آندے نے امیہ تو صحیح سنیا ہے، میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے آئے، میں نبی دا تابعدار بن گیا۔ تے امیہ بن خلف آندہ ہے، آندہ کہندہ امیہ تینو مول لے آیا میں، کہندہ امیہ تین حضرت بلال امیہ تانے تے میرے ماردہ، کہنے لگا بلال تینو تے کوئی مول خریدن واسطے تیار نہیں سی، تینو تے کوئی ایک کھانا دے کے بھی اپنے کو رکھن واسطے تیار نہیں سی، یعنی دوسرے لفظاں دے اندر بلال تو تے روٹیوں بھی مہنگا سی، لیکن میں تینو خرید کے لے آندہ، میں تینو رہائش دیتی، کھانا دیتا، آج تو میری اجازت تو بغیر ہی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے آئے۔ اور کہندہ امیہ تینو مول لے آندہ میں، کہندہ امیہ تینو مول لے آیا میں، بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں، ہو گیا اے مومن آج پتائے پایا میں۔ حضرت بلال اگوں آہو پکار دا، نام محمد والا سینے نو ٹھار دا۔ تے حضرت بلال نے جڑا جواب دیتا ہے، رب ذوالجلال دی قسمیں سونے دے پانی دے لکھن دے، سونے دے پانی دے نہ لکھن دے قابل ہے۔ فرماندے نے پوج پوج بت ساری عمر لگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے زندگی گوا لئی، شکر خدا دا دولت وحدت دے پا لئی، پڑھ لیا کلمہ مکی مدنی سرکار دا، نام محمد والا سینے نو ٹھار دا۔ تے کہندہ بلال ہووے جان ہزار جے، کہندہ بلال ہووے جان ہزار جے، نبی دے اتوں چھڈا زندگی میں وار جے، کر لو جتنی تساں کرنی ہے کار جے، چھڑنا کلمہ نہیں نبی سردار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا، کالے رنگ دا بلال حبشی النسل بلال ہے بھی غلام پر کلمہ پڑھ لیا مصطفیٰ دا۔ اے امیہ ظالم حضرت بلال نو تکلیفاں دیندا ہے، تکلیفاں بھی بڑیاں عذیت ناک دیندا ہے۔ حضرت بلال دے جسم دے کپڑے اتار لے گئے نے، اوہ سانو تے کلمہ حضرات ذی وقار وراثت وچ مل گیا ہے، ساڈا باپ بھی مسلمان، ساڈا
साडा दादा भी मुसलमान, परदादा भी मुसलमान, और साडे खाते दे अंदर पटवारी ने मुस्लिम लिख दिता है, साडे कागजां दे अंदर मुस्लिम लिखिया गया है। सानू की पता इस दीन दी की अहमियत है, सानू की पता इस इस्लाम दी किन्नी अहमियत है, सानू की पता ये दीन साडे कोल किन्नियां मुश्किलां दे नाल आया है। हज़रात जी वकर असी कह देने हैं फलाना भी ठीक है, फलाना भी ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अगर सारे ही ठीक सन बिलाल नू मारा खान दी लोड़ कादी सी? हज़रत बिलाल दा कसूर की है, गुनाह की है? हज़रत बिलाल दा इक्को ही ऐलान सी अल्लाहु अहद, अल्लाह दे इलावा कोई दाता नहीं, अल्लाह दे इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह दे इलावा कोई हाजत रवा नहीं। हज़रात जी वकार अल्लाह तो इलावा अगर कोई मुश्किल कुशा हुंदा, हाजत रवा हुंदा, कोई दाता हुंदा, कोई बिगड़ी बनाने वाला हुंदा, मेरे बिलाल नू मारा खान दी लोड़ कादी सी? अज मुसलमान कलमा भी पढ़ता है, अल्लाह तो इलावा दाते भी होर बढ़ाई फिरदा, कलमा भी पढ़ता, मुश्किल कुशा भी होर बढ़ाई फिरदा, कलमा भी पढ़ता, हाजत रवा भी होर बढ़ाई फिरदा, फिर कहंदा है मैं पक्का मुसलमान हाँ। अगर तू पक्का मुसलमान है तेरा बिलाल दे बारे की ख्याल है? बिलाल दा इक्को ही गुनाह सी कि अल्लाह वाहद है, अल्लाह तो इलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं। बुजुर्ग सारे ही इज्जत वाले ने, एहतराम वाले ने, लेकिन अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, कोई दाता नहीं हो सकता, कोई गंज बख्श नहीं हो सकता, कोई गरीब नवाज नहीं हो सकता। एहो ही जुर्म सी ना मेरे बिलाल दा, ताई ते मेरे बिलाल नू मारा पै रहीआं ने। हज़रत बिलाल नू जमीन ते लटा लिया जांदा है, इंज जिस्म दे कपड़े उतारे जांदे ने। हज़रत बिलाल नू गरम रेत ते घसीटिया जांदा है, गले दे अंदर रस्सियां पाइयां ने, पत्थरां ते घसीटिया जा रहा है। जरा तसव्वुर दी दुनिया दे अंदर सोचो, गल्लां करनियां भी सौखियां ने, गल्लां लिखनियां भी सौखियां ने। पता ओनू लगदा है जिहदे ते अजमैश आई होए, पता ओनू लगदा है जिहदे दिल नू दुख पहुंचिया होए। हज़रात जी वकार ऐ ओ मुजाहिद ने जिन्हां ने दीन साडे तक पहुंचाया है। अज असां इस दीन नू मजाक बना के रख दिता है। कोई नमाज पढ़दा है, कोई नहीं पढ़दा, कोई जनाब कुरान पढ़दा है, कोई नहीं पढ़दा। किसे दा दिल करदा है ते नमाज पढ़ लैंदा है, किसे दा दिल करदा है ते नमाज नहीं पढ़दा, किसे दा दिल करदा है ते जुमा पढ़ लैंदा है, किसे दा दिल करदा है ते नहीं पढ़दा। असा ते दीन नू सीरियस लिया ही नहीं, असा ते दीन नू मजाक बना दिता है, अपनी मर्जी दा दीन बनाया है। लेकिन ये दीन किन्नियां मुश्किलां नाल साडे तक पहुंचे आए, साडे वास्ते नमाज पढ़ना मुश्किल हो गई है। लेकिन मेरे बिलाल दी सीरत पढ़ लिया कर, मेरे बिलाल ने इस दीन वास्ते किन्नियां मुश्किलां उठाइयां ने, किन्नियां परेशानियां बर्दाश्त कीतियां ने। हज़रत बिलाल नू अग दे अंगारियां ते लटा दिता जांदा है, जिस्म तो कपड़े उतारे ने, अग दे अंगारे बाल के अग दे अंगारियां ते हज़रत बिलाल नू लटा दिता है। हज़रत बिलाल दे जिस्म विचों चर्बी पिघल पिघल के अग दे अंगारे खत्म हो जाते ने, अग दे अंगारे जड़े ने वो ठंडे हो जाते ने। हज़रात जी वकार ये बेईमान जालम जड़ा है इन्हें गली दियां मुंडियां नू कह दिता है बिलाल दे गले अंदर रस्सी पा के मक्के दियां गलियां अंदर इनू घसीटो, इनू पता लगे कलमा किवें पढ़ीदा है, इनू पता लगे नबी दी मुहब्बत दा दम किवें भरीदा है। हज़रत बिलाल नू गलियां अंदर घसीटिया जा रहा है, हज़रत बिलाल नू मारिया जा रहा है। ओए रेत ते पत्थरां उत्ते फिरन घसीट दे, रेत ते पत्थरां उत्ते फिरन घसीट दे, बदन ते दाग पै गए जिवें फुल ने चीत दे। दर्दमंद वेख पे अखियां मीट दे, पर तरस ना खावे हरगज ढोला गफ्फार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जे ठार दा। हज़रत जी वकार हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू तकलीफां पहुंचाइयां जा रही ने, ते शरत इको ही है बिलाल तेनू छड़ देवांगे, मुस्तफा दा दामन छड़ दे, बिलाल तेनू आजाद कर देवांगे, बिलाल तू इंज
کرن اللہ دی توحید دا نکارا کھڑکانا بند کر دے۔ حضرت بلال نو یہ ظالم ڈانگا مار دے نے، پتھر مار دے نے، تے حضرت بلال آندے نے اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ اے ظالم ہور حضرت بلال نو تکلیف آندین دے نے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، نظراں پیندیاں نے، بلال زمین تے لیٹے آئے تے بلال دے سینے تے وزنی پتھر رکھے آئے تے بلال اللہ احد اللہ احد کہہ رہے آئے تے اے امیہ ظالم حضرت بلال نو ماردا پہ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اوے امیہ ظالمہ کیوں غریب تے ظلم کرنا ہے، اے دا جرم کی ہے، صرف مصطفیٰ دا کلمہ ہی تے پڑھے آئے، اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے، کیوں انہوں مارنا ہے۔ تے امیہ آندہ ہے ابو بکر جے تینوں اینا ہی ترس آندہ ہے، انہوں میرے کولوں مول خرید کے آزاد کر دے۔ حضرت ابو بکر آندے نے میں تیرے کولوں انہوں مول خریدن واسطے تیار ہاں، انج کر میرے کول ایک رومی غلام ہے، او میرے کولوں لے لا، اے بلال مینوں دے دے تے نال میرے کولوں سونا بھی لے لا۔ تے امیہ آندہ ہے کیوں ابو بکر میرے نال مذاق کرن دے آئے ہیں، اس غلام نو کوئی مفت وچ بھی لے جان واسطے تیار نہیں، تے تو مینوں پیسے دے کے غلام دے کے نو کیویں لے کے جائیں گا۔ حضرت ابو بکر آندے نے اوے ظالما تینوں بلال دی عظمت دا پتہ ہی نہیں، تینوں بلال دی شان دا پتہ ہی نہیں، تینوں بلال دے رتبے دا ہی نہیں پتا۔ جیڑا میرا غلام ہے او رنگ دا گورا ہے پر دل دا کالا ہے، جیڑا تیرا غلام ہے او رنگ دا کالا ہے پر دل دا گورا ہے۔ میرے کولوں دل دا گورا، میرے کولوں رنگ دا گورا لے لا، مینوں رنگ دا کالا دے دے، مینوں رنگ دا کالا دے دے، مینوں دل دا گورا دے دے تے میرے کولوں رنگ دا گورا خرید لے۔ حضرت زیوکار سودا ہو جاندہ ہے، 27 اوقیہ سونا حضرت ابو بکر صدیق نے نال دیتا ہے تے حضرت بلال نو خرید لے آئے، بلال نو خرید کے آزاد کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام دے کول جاندے نے، جا کے کہندے نے سونیا میں بلال نو خرید کے آزاد کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اگر مینوں دسدا بلال دی آزادی وچ میں بھی حصہ پا لیندا۔ جدوں بلال نو تکلیفاں پہنچ دیاں سی مینوں بڑا دکھ ہوندا سی، بلال نو مارا پیندیاں سی مینوں بڑا دکھ ہوندا سی، اج بلال نو آزاد کر دیتا ہی مینوں دسدا میں بھی بلال دی آزادی وچ اپنا حصہ شامل کر لیندا۔ حضرت بلال آزاد ہو جاندے نے، ہن ساری زندگی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال رہندیاں گزار دیتی ہے۔ میرے آقا نے حضرت بلال نو اپنا مؤذن بنا لے آئے، حضرت بلال دا لقب ہی مؤذن رسول بن گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میرا مؤذن بلال ہے، بلال اذانہ کہندا ہے، بلال دی آواز بڑی پیاری ہے، بڑی میٹھی تے سونی آواز ہے، بلال اذان کہندا ہے تے لوگ جوک در جوک نماز پڑھن واسطے آ جاندے نے۔ میرے آقا نے حضرت بلال نو اپنا مؤذن رکھ لے آئے تے مؤذن دی کنی شان ہے، مؤذن دا کنا مقام ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ مسجد دن آ کے اذان کہندا ہے اے دی آواز جتھوں جتھوں تک جاندی ہے، فرمایا اوتھوں اوتھوں دی ہر چیز اے دے واسطے اللہ کولوں بخشش منگ دی ہے، چرند پرند ہر چیز اے دے واسطے بخشش منگ دی ہے۔ جڑا بندہ اذان کہن والا ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 40 دن مسجد دن را کے اذان کہندا ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال اس بندے دے اوتے جنت واجب فرما دیندے نے۔ ایک روایت اندر ہوندا ہے جڑا بندہ 40 دن اذان کہندا ہے، آقا فرماندے نے قیامت والے دن میں آپ دی سفارش کراں گا۔ میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، دنیا دے اندر اذانہ کہن والے مؤذن جننے مؤذن ہون گے اے قیامت والے دن رب دے دربار تے جان گے، انہاں دیاں گردناں ساریاں لوگاں تو اونچیاں ہون گیاں۔ اذان کہن والے لوگ، اذان دین والے لوگ
جو قیامت والے دن اللہ دے دربار چ جان گے فرمایا انہاں دیاں گردناں ساریاں تو اچیاں ہون گیاں اور انہاں ساریاں مؤذناں دا سردار بلال ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے بلال جس سواری تے بیٹھ کے اللہ ذوالجلال والاکرام دے کول جائے گا ساری دنیا پیدل جائے گی لیکن بلال سواری تے بیٹھ کے جائے گا۔ فرمایا جس سواری دے اتے بلال سوار ہوئے گا اس سواری دے پیر سونے دے رب تعالیٰ بنا دے گا، او دے پیر سونے دے ہون گے، اگے اگے حضرت بلال ہون گے تے پیچھے سارے مؤذن ہون گے۔ میرا بلال سارے مؤذناں نو لے کے اللہ ذوالجلال دی جنت اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ بلکہ میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن جس سواری دے اتے مصطفیٰ بیٹھے ہون گے اس سواری دی مہار حضرت بلال دے ہاتھ اندر ہوئے گی۔ حضرت ذی وقار ایک دن نا حضرت بلال صحابہ نو کہنے لگے اللہ دے رسول دے پہلا میں جنت میں جاواں گا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی تو پہلا جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، بلال تو کیویں دعویٰ کر لیا کہ تو نبی پاک تو پہلا جنت میں جائے گا؟ حضرت بلال آندے نے مینوں مصطفیٰ نے آکھیا ہے کہ میدان محشر دے اندر جس سواری دے اتے بیٹھ کے میں جنت میں جاواں گا او دی مہار بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی، مہار میرے ہاتھ وچ ہوئے گی، لہذا میں سواری تو اگے ہوواں گا، جنت دا گیٹ کھولیا جائے گا، پہلا جنت وچ میں داخل ہوواں گا پھر مصطفیٰ دی سواری جنت وچ داخل ہوئے گی۔ فرمایا میں نبی پاک تو بھی پہلا جنت داخل ہوواں گا۔ حضرات ذی وقار مقام کیویں ملیا؟ کیا اے دولت دا مقام ہے؟ کیا دولت دی وجہ تو پیسے دی وجہ تو یا رنگ دی وجہ تو مقام ملیا؟ نہیں، بلکہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماندے نے اے لوگو اساں نے تانوں ایک مرد ایک عورت وچوں پیدا کیتا ہے اور تواڈے قبیلے تواڈیاں برادریاں تواڈے تعارف واسطے بنائیاں نے۔ اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا ہوئے جڑا اللہ تو سب تو زیادہ ڈرن والا ہے، جدے دل دے اندر اللہ دا خوف ہے، اللہ دا ڈر ہے، اللہ دے ہاں او تقوی والا ہے، اللہ دے ہاں او عزت احترام والا ہے۔ حضرات ذی وقار اج ابو جال تے ابو لہب دا نام لین واسطے کوئی تیار نہیں تے حضرت بلال دی عظمت دے ڈنکے پوری دنیا تے وجن رہے نے۔ کون میرا بلال ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے جاندے نے تے حضرت بلال نو پتہ لگا نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے۔ مصطفیٰ نال محبت کنی ہے، مصطفیٰ نال پیار کنا ہے، پتہ لگا آقا جدائیاں دے گئے نے تے بلال مدینہ چھڑ کے جنگلاں دی طرف دوڑدا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو پتہ لگا بلال جنگلاں دی طرف دوڑدا جا رہا ہے، بلال مدینہ چھڑ کے چلا گیا ہے۔ لوگاں نے دسیا ابو بکر بلال مدینہ چھڑ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر وقت دے خلیفہ وقت دے حاکم نے بلال نو لین واسطے چلے جاندے نے جنگلاں دے اندر۔ حضرت بلال نہ جا کے ملاقاتاں ہوندیاں نے۔ حضرت ابو بکر آندے نے بلال مدینہ چھڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تے حضرت بلال نے جڑا جواب دیتا سن کے عقیدے ٹھیک کر کے لے جاؤ۔ حضرت بلال آندے نے جس مدینے دے اندر مینوں میرا نبی نظر نہیں آوندا اس مدینے دے اندر میرا ہن دل نہیں لگدا، ہن میں اس مدینے اندر نہیں رہنا چاہندا، میں مدینہ چھڑ کے چلا جاواں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اوے نبی دیا بانگیا، اوے نبی دیا موازنہ، اگے نبی جدائیاں دے گیا ہے ہن تو بھی جدائیاں دے کے جا رہے ہیں، بلال ساڈے نالے ظلم نہ کر۔ تے بلال دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے۔ بلال آندا ہے ابو بکر تو مینوں مل خرید کے آزاد کیتا سی، جے تے تو مینوں اپنے واسطے خریدیا سی پھر غلام بندے اپنیاں مرضیاں دے مالک نہیں ہوندے۔ ابو بکر جویں آکھے گا میں
उवें ही कर लवांगा, मैं तेरे नाल पिछा मदीने चला जावांगा। पर जे अल्लाह दी रजा वास्ते मैनू आज़ाद कीता ही, अबू बकर फिर आज़ाद बंदे अपनियां मर्जियां दे मालक हुंदे ने। हुण मैं मदीने नहीं हो जाना, मैनू मदीने अंदर आमिना दा लाल नजर नहीं आउंदा। हज़रत बिलाल आंदे ने हुण मैनू जा लैन दे। हज़रत बिलाल मदीना छड़ के दमिश्क चले जांदे ने या शाम चले जांदे ने। काफ़ी अरसा गुजर जांदा, वक्त गुजर जांदा है। एक दिन हज़रत बिलाल नू ख्वाब दे अंदर मुस्तफा दी ज़ियारत हुंदी है। आका फरमांदे ने, ओए बिलाल हुण साडा मदीना ही छड़ के आ गए हैं, हुण साडे मदीने अंदर कदे अपने कदम ही नहीं पाए। हज़रत बिलाल चलदियां फिर मदीने आ जांदे ने। जदों मदीने आउंदे ने ते मदीने दा मंजर की है, मदीने दे अंदर लोग जमा ने। हज़रत ज़ीवकार, हज़रत हसन हुसैन नबी दे नवासे भी जमा ने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर हुकूमत है ते इत्थे लोग जमा ने। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने अंदर दाखिल होए। लोग आंदे ने, अज दिल करदा है हज़रत बिलाल कोलों नबी दे दौर वाली अजान ही सुन लईए। सारे लोग आंदे ने, बिलाल अजान सुना दे। हज़रत बिलाल आंदे ने, लोगों मेरे कोलों अजान नहीं सुनाई जानी, अज मेरे कोलों अजान नहीं कही जानी। हज़रत उमर फ़ारूक आंदे ने, बिलाल अज नबी दे दौर वाली याद ताज़ा कर दे, अज अजान सुना दे। हज़रत बिलाल ने साफ इनकार कर दिता, मैं अजान नहीं कह सकदा। इन्नी देर नू नबी दे नवासे हज़रत हसन हुसैन आ जांदे ने। एक दाएं आके बह जांदा है, एक बाएं आके बह जांदा है ते कहंदे ने, चाचा बिलाल अज साडे नाने दे दौर वाली अजान सुना के नबी दी याद ताज़ा कर दे। हज़रत बिलाल ने हसन हुसैन वाल वेख्या, अखां डुल पईयां, सबर दे बंधन टुट गए ते हज़रत बिलाल आंदे ने, ओए नबी दे ओ नवासे हो, तुहाडी ते कदे नबी ने नहीं सी मोड़ी, मैं बिलाल किवें मोड़ सकना। अगर तुसी आंदे हो अज मैं अजान कह देना, पर मेरे कोलों अज अजान नहीं कही जानी। हज़रत बिलाल अजान कहण वास्ते खड़े हुंदे ने, सारी अजान कहंदे ने। अजान कहंदियां जदों अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह इन्हां लफ्ज़ां ते पहुंचदे ने, हज़रत बिलाल गश खा के ज़मीन ते गिर जांदे ने। हज़रत ज़ीवकार होश आया, हज़रत बिलाल आंदे ने, अगे मैं अजान कहंदा सा, मुस्तफा मेरे सामने हुंदे सी, अज मुस्तफा कोल नहीं, सामने नहीं, ते अज मेरे कोलों ये माहौल बर्दाश्त नहीं होया। हज़रत ज़ीवकार, ए हज़रत बिलाल ने इन्नी मोहब्बत, इन्ना प्यार मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज ते गए, आप सल्लम जन्नत दी सैर करन दे ने ते जन्नत दी सैर करदियां जन्नत विच किसे दे चलन दी आवाज़ आ रही है ते मेरे आका फरमांदे ने, जबरील आ केड़ा बंदा है जेड़ा जन्नत विच मेरे तो भी पहला पहुंच गया है। हज़रत जबरील आंदे ने, सोहणिया ये तुहाडा काले रंग दा बिलाल है जेड़ा चलदा ज़मीन ते वे, इहदे चलन दी आहट रब दी जन्नत विच आ रही है। मेरे आका ज़मीन ते आए, आका फरमा ने, बिलाल केड़ा अमल करना है, तू चलदा जमीन ते, तेरे चलन दी आवाज़ां रब दी जन्नत विच जांदियां ने। हज़रत बिलाल कहंदे ने, सोहणिया होर ते कोई नेकी याद नहीं, एक नेकी याद है सोहणिया, मैं जदों वुज़ू करना मैं 2 नफल जरूर पढ़ना वा, 2 नफल जरूर पढ़ना वा, जदों वुज़ू करना 2 नफल मैं जरूर पढ़ना। शायद अल्लाह नू यही मेरी नेकी कबूल हो गई है ते रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने मैनू ये मुकाम अता कर दिता, ये इज्जत अता कर दी है कि बिलाल जमीन ते चलन दे आए, वो चलन दी आवाज़ा रब दी जन्नत में जा रही ने। हज़रात ज़ीवकार, अज दी गुफ्तगू दा लुबे लुबाब एवे कि अल्लाह दे हाँ तेरे रंग दी कोई कदर नहीं, अल्लाह दे हाँ
تیرے مال دی کوئی قدر نہیں، اللہ دے ہاں تیری برادری دی کوئی اہمیت نہیں، اللہ دے ہاں کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی فضیلت نہیں، کسے عربی نو کسے اجمی تے کوئی فضیلت نہیں، اللہ دے ہاں عزت والا احترام والا ہوئے جڑا اللہ دے کو سب تو زیادہ ڈرن والا ہے، جڑا اللہ تو سب تو زیادہ ڈرن والا ہے اور اپنے دل اندر تقوی پیدا کرن والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو ساریاں نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔